وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحمل قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعالم. مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صفيا بمخدتني. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاهبدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجري. يا رب بالمصطفى
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مكتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من اليمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. استغفر شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سجرة، شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سجرة، شيخنا وربي أرواحنا سيدي الدين بن هجر الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القيومي وأصولهم وفروعهم، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qabiladah Bismillahirrahmanirrahim. Wa wiladatu Ishaqa wa Ismaila wa fida'uhu bil kabshi wa raddu Yusufa ala Yaquba wa khurujuhu minal jubbi wa minas sijni wa tazwiju Zulaikha bihi wa wiladatu Isa wa raf'uhu wa wiladatu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tazwijuhu bi Khadijata wa dukhuluhu al-Madinata wa wiladatu Fatimata wal Hasani wal Husaini wa wiladatu Musa wa kalamullahi lahu wa ilqa'uhu fil yammi wa tazwijuhu binti Shu'aib wa gharqu Fir'auna wa najatu bani Israila wa huwa yawmu zinati fil ayati hadha ma dhakara ba'dul mu'arrikhina falyuraji wa amma tabkhu al-hububi al-mashhuri fi Misra wa asluhu anna Nuhan lamma faragha at-tufanu akhraja ma baqiya ma'ahu min al-hububi wa huwa sab'atun al-fulu والشعير والبر والبصل والعدس والخمس والأرز وطبخها وكان في يوم عاشوراء ويندب فيه الصوم والصدقة والغسل والابتهال ومسح رأس اليتيم وزيارة العلماء والصلاة والتوسعة على الإيال وتقليم الأظفار وقراءة سورة الإخلاص
ألفا وقد نظمتها بقولي زر عالما وصم تصدق واقتهل وسع على الإيال صلي واغتسل رأس اليتيم امسح وقلل زفرا وسورة الإخلاص ألفا تقرأ وصامه نوح وموسى قالوا وصامته الطير والحوام وذكر أن أسيرا هرب من الكفار يوم عاشوراء فركبوا إلى طلبه فأدركوه فهال بينه وبينهم الليل فلما علم أنه مأخوذ رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم بحرمة هذا اليوم المبارك نجني منهم وأعمى الله أبصارهم عنه حتى نجا منهم وكان صائما في ذلك اليوم فلم يجد شيئا يفطر عليه فنام فجاءه ملك وسقاه شربة ماء فعاش بعدها 20 سنة لم يحتاج إلى طعام ولا شراب والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعدام النفع به بركات علومه وبكل الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وولادة إسحاق وإسماعيل. Hari Asyura lahirnya Nabi Ishak dan lahirnya Nabi Ismail. Ini sebagian dari ulama ahli sejarah. Jadi nggak semua nggak sepakat. Wa fida'uhu bil kabshi. Kemudian pada hari Asyura Nabi Ismail itu digantikan penyembelihannya dengan seekor kambing kibas, kambing jantan domba ya, namanya kibas. Wa raddu Yusuf ala Yaquba. Pada hari Asyura Allah kembalikan Nabi Yusuf kepada Nabi Yaqub. Pada hari Asyura Allah kembalikan Nabi Yusuf kepada Nabi Yaqub. Wa khurujuhu minal jubbi. Pada hari Asyura Nabi Yusuf Allah keluarkan dari lubang. Kan Nabi Yusuf diiriin sama 11 saudaranya tuh yang berteman dengan Nabi Yusuf, yang benar-benar menemani Nabi Yusuf hanya Banyamin. Kita bilang Benyamin kan namanya. Bukan Benyamin, sebenarnya Banyamin atau Bunyamin. Jadi bukan Benyamin tapi Banyamin atau Bunyamin, itu saudara dari Nabi Yusuf. Yang lainnya semua musuhin Nabi Yusuf karena iri. Kemudian mereka sepakat nanti dibawa mayat, kemudian dimasukin pada sebuah lubang. Tadi pengen dibunuh tapi nggak jadi itu. Kemudian pada akhirnya diambil tuh darah binatang, dikasihin ke Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam. Tuh dibilang Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Dan dimasukin ke lubang, kemudian diambilnya oleh seorang musafir. Nah, dikeluarin dari lubang tersebut. Jadi itu keluarnya pada hari Asyura. Wa minas sijni, juga pada hari Asyura Nabi Yusuf Allah keluarkan dari penjara. Ada penjara Nabi Yusuf tuh, penjara. Gara-gara dituduh pengen menzinahi istri daripada rajanya. Kan
kata orang adil di itu kerajaan, lihat yang sobek bagian depannya atau bagian belakangnya. Kalau yang sobek bagian depannya berarti ini Nabi Yusuf adalah dia seorang yang memang ingin menzinai istri raja. Istri raja ini adalah orang yang benar. Tapi kalau dari belakang berarti Nabi Yusuf adalah orang yang pengen dizinahi. Pasti lihat ternyata sobek dari mana sobeknya itu? Dari belakang itu. Tetap di penjara Nabi Yusuf, penjara. Jadi di penjara Nabi Yusuf dikeluarkannya pada hari Asyura. Wa tazwiju Zulaikha bihi. Kemudian Allah nikahkan dengan Zulaikha. Ini Zulaikha, istri raja tadi itu. Dia tua padahal, tapi karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah rubah jadi muda lagi itu. Bisa begitu ya. Zaman Nabi Yusuf sekarang nggak bisa begitu. Karena begitu minta dua deh. Zaman Nabi Yusufnya masih gagah, masih ganteng. Zulaikha udah apa? Udah tua, udah peot tuh. Tapi pas pengen nikah Nabi Yusuf, Allah kembalikan muda kembali itu. Masya Allah. Sekarang nggak kejadian. Kalau orang kejadian kita minta 10 deh. Karena nggak kejadian itu cuma kejadian di zaman Nabi Yusuf, hanya untuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng ya luar biasa. Sampai kata orang-orang di zaman beliau, ini sih bukan orang tapi apa? Tapi malaikat. Ini bukan manusia, ini malaikat. Karena saking gantengnya Nabi Yusuf. Tapi tidak kalah dengan gantengnya Rasulullah SAW. Kalau Nabi Yusuf gantengnya mempersona, yang pada akhirnya membuat perempuan jadi apa? Itu pengen menzinahi beliau. Kalau Rasulullah SAW ganteng, tapi berhaibah, berubah. Jadi perempuan, laki kalau lihat beliau ada haibahnya Rasulullah. Sampai musuh kalau lihat Nabi Muhammad ketakutan. Jadi beda ganteng Rasulullah dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menggoda perempuan. Kalau Rasulullah enggak. Hebat beliau untuk berwibawa. Jadi luar biasa ya. Allah kembalikan kecantikan Zulaikha waktu pengen dinikahi oleh Nabi Yusuf. Luar biasa. Pas ketemu Nabi Yusuf udah tua Zulaikha, udah tua. Dikisahkan begitu oleh ulama tuh. Ketemu memang udah lama ketemu, udah tua. Kata Nabi Yusuf, siapa ya ini? Udah tua soalnya. Pas Allah tentukan ingin dinikahkan pada Nabi Yusuf, pada akhirnya Allah kembalikan muda kembali. Luar biasa. Dan ini nggak ulang buat zaman sekarang, nggak ulang. Bisa, tapi oplas. Apa oplas? Seperti plastik. Nggak bisa zaman sekarang. Jadi kalau perempuan sekarang udah aneh mukanya, pastikan dia bukan natural lagi, bukan original lagi. Tapi apa sudah apa? Sudah banyak operasinya itu. Sekarang yang pesek jadi mancung ya. Yang dagunya biasa jadi apa? Jadi lancip. Yang penyok jadi plastik itu bohong semua. Beneran habis. Kalau pengen lihat perempuan cantik waktu haji umroh itu. Kalau pengen lihat perempuan haji yang cantik itu waktu haji umroh itu cantik perempuan. Karena berpikir mereka nggak apa? Nggak dandan. Apalagi waktu ihram, nggak dandan sama sekali. Keaslian kecantikannya ketahuan. Dan ketahuan situ. Yang nggak pernah pakai apa namanya kosmetik, pas lagi ihram ketahuan. Oh aslinya begitu, kayak mak lampir. Ada yang serem perempuan ente, waktu lagi nggak ihram sih cakep karena pakai apa? Kosmetik, pas lagi ihram ya Allah serem banget. Jadi asli perempuan cantik atau tidak lagi itu. Yang pertama itu, yang kedua lagi wudhu. Setelah wudhu itu perempuan cantik ketahuan setelah wudhu. Setelah wudhu ketahuan ini perempuan cantik. Jadi kalau Zulaikha enggak, Zulaikha memang Allah kembalikan menjadi apa? Muda kembali waktu ingin dinikahi oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Luar biasa ya, luar biasa. Sama dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha sama. Kan bedanya terpaut dengan Nabi usianya jauh. Nabi Muhammad usia 25, Siti Khadijah 40 tahun, 15 tahun, tapi masih cantik. Allah ciptakan demikian, masih cantik. Ini khusus buat Nabi Muhammad tuh. Kalau kita bisa begitu, nggak bisa. Jadi
Allah nikahkan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha itu terjadi pada hari Asyura. Wa wiladatu Isa wa raf'uhu. Nabi Isa Allah lahirkan ke alam dunia itu lewat ibundanya Siti Maryam tanpa ayah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Ada perdebatan antara ulama kita dengan orang-orang Nasrani. Kata ulama kita, kenapa Anda menyembah Nabi Isa? Kenapa Anda mempertuhankan Nabi Isa? Kenapa Anda mempertuhankan Nabi Isa? Kata orang Nasrani ini, karena Nabi Isa ini lahir tanpa apa? Tanpa ayah. Kata ulama kita, kalau seandainya memang demikian, Anda mempertuhankan Nabi Isa sebagai Tuhan karena sebab lahir tanpa siapa? Ayah, maka Nabi Adam berhak untuk disembah. Kenapa demikian? Nabi Adam lahir tanpa apa? Tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Isa nggak pakai ayah. Jadi kan Allah yang ciptain. Jadi yang lebih hebat lagi Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Terbantahkan oleh Allah, dibantah semua itu lewat hal-hal yang bukti sekarang. Allah buktiin semua, terbantahkan semua. Yang orang-orang kafir katakan terbantahkan semua. Jadi Nabi Isa Allah lahirkan ke alam dunia ini pada hari Asyura. Wa raf'uhu, Allah naikkan, Allah angkat ke langit juga pada hari Asyura. Jadi belum mati Nabi Isa. Nabi Isa usianya 33 tahun. Jadi masih muda Nabi Isa. Nabi Isa usianya 33 tahun. Nabi Isa, Nabi yang akhir sahabat. Terakhir sahabat adalah Nabi Isa. Nanti beliau terakhir pada hari kiamat, beliau turun ke permukaan dunia, beliau hancurkan salib, beliau matikan, beliau bunuhkan anjing, babi, kemudian beliau bunuh Dajjal. Terakhir itu. Dan Nabi Isa merupakan sahabat Nabi yang terakhir, dan nanti beliau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Terakhir sahabat yang paling utama Nabi Isa. Sekarang masih ada Nabi Isa, masih hidup beliau itu sekarang, belum meninggal belum. Jadi lahirnya Nabi Isa hari Asyura, kemudian Allah angkat ke langit juga pada hari Asyura. Wa wiladatu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad lahir juga pada hari Asyura. Ini menurut sebagian apa? Ahli sejarah, ulama ahli sejarah. Sebagian ya, enggak semua. Kan ada yang mengatakan pada Rabiul Awal. Jadi sebagian mengatakan pada hari Asyura. Wa tazwijuhu bi Khadijah, Allah nikahkan Nabi Muhammad dengan As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha pada hari Asyura. Makanya ulama kita suka ngambil berkah tuh. Di hari Asyura suka nikahin anaknya, tapi jarang kejadian ya. Tapi suka ada yang berkah tuh hari Asyura tanggal 10 nikahin anaknya tuh. Wa dukhuluhu al-Madinah, dan pada hari Asyura Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Hijrahnya sampai di Madinah pada hari Asyura. Nabi lahir hari Senin, Nabi dibangkit menjadi seorang Nabi hari Senin, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah hari apa? Hari Senin. Kemudian Nabi wafat juga pada hari apa? Pada hari Senin. Senin semua dari Muhammad tuh. Jadi masuk ke kota Madinah pada hari Asyura. Wa wiladatu Fatimah wal Hasani wal Husaini, Allah lahirkan As-Sayyidah Fatimah, Sayyidina Al-Hasan dengan Sayyidina Al-Husain itu juga pada hari Asyura. Wa wiladatu Musa, kemudian Allah lahirkan juga Nabi Musa pada hari Asyura. Jadi hari Asyura ini hari apa? Hari banyak sejarah ya. Sejarah yang luar biasa kejadian pada hari Asyura ini. Wa kalamullahi lahu, Nabi Musa bisa berdialog kepada Allah juga pada hari Asyura. Nabi Musa berdialog kepada Allah, masih ada 70.000 hijab ente. Waktu Nabi Musa bisa berdialog kepada Allah masih ada 70.000 hijab. Tetapi seorang umat Nabi Muhammad SAW yang sedang berpuasa, kemudian mendekati ghurub, mendekati terbenam matahari, kemudian dia berbuka puasa, berdoa pada saat itu, maka tidak ada satu hijab pun antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya umat Nabi Muhammad tuh. Kalau Nabi Musa
berdialog kepada Allah masih ada 70.000 hijab. Kita selaku umat Nabi Muhammad yang puasa sunnah ataupun yang fardu, pas berbuka puasa berdoa kepada Allah, di antaranya ya Azim, apa lagi? Anta ilahi la ilaha ghairuka yaghfirul dzanbal azim fa innahu la yaghfirul dzanbal azim illa al azim. Itu tidak ada satu hijab pun antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah itu pas buka puasa jangan kebanyakan ngemil. Pertama, batalin sekedar batal, boleh pakai korma, boleh air putih, kelar, banyakin doa di situ. Saat itu saat yang ijabah. Jadi pas buka lontongnya, petang, semua dihamuk semua tuh. Pas terawih tidur. Bayangkan buka puasa. Kalau kita punya orang tua terlebih dahulu dari kita tuh, mereka buka puasa ala kadarnya, paling pakai gorengan, ambil lontong satu, udah selesai. Terus bayang maghrib, kemudian nungguin isya, baca Quran, ke masjid ke musola, nanti makannya habis apa? Habis tarawih baru pada makan. Kalau kita kan habis pas buka puasa makan nasi, makan lontong, makan gorengan, nanti pulang tarawih makan lagi. Kali-kali makan. Belum beli pangsit, belum beli somai motor. Jadi berasa puasa pas udah sebulan punya berat badan kita apa? Turun tuh. Jadi bukan lebaran. Kita kan bayar lebaran. Pas satu Syawal pakai gemuk. Lebaran jadi bukan lebaran badannya jadi lebar. Makanya nambah kan puasa fungsinya biar kita ngerasain tuh orang-orang fakir pada nggak makan, pada nggak minum susah, bukan ngancem makan, bukan. Jadi tadi ya, Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain lahir pada hari Asyura. Nabi Musa juga lahir pada hari Asyura. Nabi Musa berdialog kepada Allah juga hari Asyura. Wa ilqa'uhu fil yammi. Nabi Musa ibunya pakaiin keranjang, dilempar, ditaruh di lautan juga pada hari Asyura. Perintah Allah tuh. Yang ngomongin Firaun ngangkat tuh. Firaun ngangkat. Wa tazwijuhu bi binti Syuaibin. Dan pada hari Asyura juga Nabi Musa Allah nikahkan dengan anak perempuan Nabi Syuaib. Kan beliau nolongin dua putri Nabi Syuaib buat ngambil apa? Buat ngambil air tuh, ngambil air. Artinya pas pulang ke rumahnya, ambil anak perempuannya bilang, wahai ayahku, laki-laki yang seperti ini mesti dapat apa? Hadiah. Langsung Nabi Syuaib beliau katakan, engkau aku ingin nikahkan dengan salah satu daripada putri aku. Gara-gara nimbahin apa itu? Nimbahin air. Wa gharqum Fir'auna. Juga pada hari Asyura Allah tenggelamkan Fir'aun. Tenggelamin Fir'aun, Allah matiin juga pada hari Asyura. Pas lagi gak mapan, Fir'aun pengen ngucapin kalimat La ilaha illallah. Langsung malaikat Jibril sumpel dengan tanah. Kenapa demikian? Kalau sampai ngucapin, dia selamat dari azab Allah neraka. Kayaknya Jibril nggak kasih itu, gemes. Ini orang dulu udah lagi hidup ngaku apa? Aku tuh nggak pernah sakit tuh Firaun. Rasanya kalau nggak pernah sakit, makannya sehari cuma 3 suap ente. Sehari 3 suap. Perutnya Firaun, ulama menghikayatkan perutnya Firaun itu 40 hari sekali. Karena makannya sehari berapa? 3 suap. Tapi pas beliau melihat Fir'aun ngelihat tongkat Nabi Musa jadi ular, dia ketakutan tuh, dikejar oleh ular Nabi Musa sampai sehari dia perutnya 40 kali tuh Fir'aun tuh. Dibalik tuh, ketakutan melihat ularnya Nabi Musa dari tongkatnya tuh. Jadi Fir'aun nggak pernah sakit karena makannya tadi bersuap. 3 suap. Kita bisa begitu? Agak gitu. 3 suap, 3 sendok semen. Bukan sendok yang aja, sendok semen 3 suap. Bilang sakit. Ini udah dicontoh ke Rasulullah SAW. Nahnu qaumun la na'kul hatta najua wa idza akalna fala nashba. Kata Rasulullah, kami satu kaum yang makannya kalau lapar. Kalau sudah makan tidak sampai apa? Tidak sampai kenyang.
Nabi begitu makannya tuh lapar baru makan. Kalau dia makan nggak sampai kenyang. Jadi nggak kena penyakit. Kan semua penyakit asalnya dari mana? Dari lambung semua. Karena minuman sekarang. Anda lihatin orang dulu umurnya 70, 80, Mak ya 90 Mak ya. Lalu masuk gerok tuh. Orang dulu tuh. Penyakitnya jauh Allah kasih kenapa demikian? Makannya nggak serakah, nggak maruk makannya. Kita mesti begitu contoh. Jadi Allah Allah tenggelamkan Fir'aun pada hari Asyura. Wa najatu Bani Israil wa huwa yaumuz zina fil ayah. Allah selamatkan Bani Israil dari kerjaan Fir'aun juga pada hari Asyura. Itulah yang disebut sebagai yaumuz zina pada ayat Al-Quran. Ini semua di atas keterangannya. Mada karomatul mu'arrikhina fal yuraji, yang disebutkan oleh sebagian ulama ahli sejarah. Jadi nggak semua yang nggak sepakat, sebagian ulama ahli sejarah. Fal yuraji, maka adalah wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa